गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पंजाब अचीवमेंट सर्वे आ गया है तो बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 100% ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਡੂਕੇਅਰ ਐਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PAS ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਬੈਂਕਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਟੀਚਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਆਫ 10th ਕਲਾਸ ਸਾਇੰਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਆਵਰ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਮੀਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗੀ ਮੈਂ, ਜਸਟ ਆਈ ਡਿਸਕਸ 9 or 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ 10-10 ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕਿ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਬੋਥ ਲਈ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਮੀਕਰਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੰਜਲੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਸਨ ਦੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਗੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Today when Anjali was performing an experiment in laboratory, she noticed that magnesium ribbon needs to be rubbed before ignition। ਇਹ ਜਿਹੜੀ as such questions ਮੈਂ ਲਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਐਡੂਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲਏ ਹਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਐਡੂਕੇਅਰ ਦੇ PAS ਕਾਲਮ ਚੋਂ ਲਏ ਹਨ। ठीक है, एज सच मैं क्वेश्चंस उत्थों चक्के ने। दिस हैज़ टू बी डन बिकॉज बेटा कि मैगनीशियम रिबन के जिहड़े वो है उन्होंने की कहते हैं कि उन्होंने रब करना पैंदा है जलान तो पहले। क्यों? उस उत्ते बेसिक मैगनीशियम कार्बोनेट की परत जमी हुंदी है, उस उत्ते बेसिक मैगनीशियम ऑक्साइड की परत जमी हुंदी है, उस उत्ते बेसिक मैगनीशियम सल्फाइड की परत जमी हुंदी है अते उस विच बेसिक मैगनीशियम क्लोराइड की परत जमी हुंदी है। सेम चीज़ां असीं इंग्लिश च लिखियां। इट हैज़ अ लेयर ऑफ मैगनीशियम कार्बोनेट, इट हैज़ अ लेयर ऑफ मैगनीशियम ऑक्साइड, इट हैज़ अ लेयर ऑफ मैगनीशियम सल्फाइड और मैगनीशियम क्लोराइड। तो बेटा इहदा आंसर है इट हैज़ बेसिक मैगनीशियम ऑक्साइड। मैगनीशियम ऑक्साइड की लेयर उत्ते जमी हुंदी है जिहदे करके प्रोटैक्टिव जिहड़ी लेयर उहदे ते हुंदी है जिहदे करके उहनूं जलाण तो पहले सानूं उहनूं रगड़ना पैंदा है। ठीक है, पहली किरिया है ये तुहाडे फस्ट चैप्टर की पहली किरिया। सैकेंड क्वेश्चन है, अज रोहित ने पढ़िया कि कुछ रसायनिक किरियावां नूं इंग्लिश की कहते हैं कैमिकल रिएक्शनस की उत्पत्ति के नाल नाल ताप ऊर्जा भी पैदा होंदी है। की पैदा होंदी है जी? हीट पैदा होंदी है। की पैदा होंदी है? हीट, ताप ऊर्जा। की प्रोडक्ट ते बने नाल तुहाडे कोल हीट पैदा हुई, नाल ताप ऊर्जा पैदा हुई अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट्स, जिस कारण किरिया मिश्रण गर्म हो जाता है। इस रसायनिक मिश्रण गर्म हो जाने नूं इस किरिया नूं की नाम दिंदे हां? ताप सोखी दैट इज एंडोथर्मिक, ताप निकासी एक्सोथर्मिक, विस्थापन या इन्हां विचों कोई नहीं। तो बेटा तुहानूं पता होएगा कि जदों किसी किरिया विचों हीट या ताप ऊर्जा निकलनी है तो उस किरिया नूं आपां की कहने आ? ताप निकासी किरिया या एक्सोथर्मिक किरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट किरिया है एक्सोथर्मिक। जदों तुसी एक्सोथर्मिक दे मिक्सचर नूं हत्थ ला के देखते हो बीकर नूं तो तुसी देखदे हो कि बीकर जिहड़ा है वो की हो जाता है? गर्म हो जाता है। इहदी एक उदाहरण मैं तुहानूं देण लगी हां दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड नूं जदों तुसी पानी दे नाल किरिया करदे हो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ताप ऊर्जा। ठीक है जी, जदों बीकर नूं तुसी हत्थ लाओगे तो बीकर की होएगा? गर्म होएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स। थर्ड, राम अते उसका दोस्त चाइना डिश विच लगभग 1 ग्राम कॉपर पाउडर गर्म कर रहे सी। उन्होंने उस उपर काले रंग की परत बनी वेखी जिसनूं कॉपर ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है जी,
ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ when heating 1 gram of copper powder in china dish they have seen black colored layer on it which is known as copper oxide। ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਪਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਹੋਏਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਰਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਕਰਨ ਜਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਕਸੀਕਰਨ। ਆਕਸੀਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। all these things are very important। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ? 1:2, 1:1, 2:2 ਤੇ 1:8। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। Rohit teachers taught him that hydrogen and oxygen are present in specific ratio in water। मतलब वो केड़ी रेशो है? तो बेटा इत्थे जदों तुहानूं पता है कि हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो की तुहाडा बनदा है जी? पानी। वो तुहाडा की बनदा है? पानी। हुण इनू बैलेंस करो, तो इनू बैलेंस करांगे आपां इदां, ते हाइड्रोजन की रेशो कितनी है? 2 ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿ 2:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੀਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਇਨ ਥੀਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬੈਂਕ। ਮੈਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਨੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਿਲਵਰ ਬੈਂਗਲ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਦੀ ਪਰਤ ਆ ਗਈ। ਬਟ ਆਫਟਰ ਸਮ ਡੇਜ਼ ਬਲੈਕ ਕਲਰਡ ਲੇਅਰ ਫਾਰਮਡ ਔਨ ਇਟ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ? ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਲਫਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਸਿਲਵਰ ਸਲਫਾਈਡ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ? ਸਿਲਵਰ ਸਲਫਾਈਡ। ਸਿਲਵਰ ਸਲਫਾਈਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਸਿਲਵਰ ਸਲਫਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ Ag2S। Ag2S ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਰੀਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਮਕੀਨ ਦਾ ਪੈਕਟ ਖਰੀਦਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਮਕੀਨ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੀਟਾ ਹੈਜ਼ ਬੌਟ ਅ ਪੈਕਟ ਆਫ ਚਿਪਸ which is inflated at the top. Which type of gas is filled in the packets? ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਕਟਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਕਟਸ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੈਂਸਸ 'ਚ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਚਰਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਯੁਕਤ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੁਰਗੰਧ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਟੀਚਰਸ told him that during respiration the oxygen present in our body cells react with glucose and the energy is released। Therefore respiration is the type of chemical reaction। ਬੇਟਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ respiration ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਆ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ there is a formation of carbon dioxide plus water plus ਊਰਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ એનર્ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? એનર્ਜੀ। ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, मैं ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਈਏ, there is a 6 और there is 6।
ठीक है जी। देयर इज ऑल्सो 6 कहते कि अर्जुन the teacher told him during respiration the oxygen present in our body cells react with glucose and energy is released during therefore the respiration is the type of बेटा हुणे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ कि एनर्जी रिलीज हो रही है निकल रही है तो एक्सोथर्मिक है जी, ताप निकासी क्रिया है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਟਾ ਨੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਟਲ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਟਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੱਕੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। जब उसने तेल ਨੂੰ सूंघਿਆ तो उस ਵਿੱਚੋਂ दुर्गंध आ रही सी। जो प्रक्रिया इस लिए जिम्मेवार है वो की है? कोरन, लघुकरण, ऑक्सीकरण के दोहरा विस्थापन। रीटा went to kitchen for cooking. She picked up the bottle for the oil which was in kitchen since a long time. He noticed some bad odor when she smelled the reaction ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹੈ ਆਕਸੀਕਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਪਰਤ ਬੰਦੀ ਵੇਖੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਰਾਮ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਪਰਤ ਵੇਖੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਪਰਤ ਵੇਖੀ ਜੀ? ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਜੰਗ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੈ? ਜੰਗ ਲੱਗਣਾ, ਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਰਨ ਆਈਟਮਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ MgO। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੀ? MgO। ਪਹਿਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ PAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਬੀਇੰਗ ਅ ਟੀਚਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।